हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्था एजुकेशन। पिला माने आज हम पढ़िबा भारतर जनजातीय संरचना और भारतीय समाज रे जनजाति संरचना। पिला माने जनजाति काहाको कहंती आमे देखिबा कोन जनजाति काहाको कहंती। तो पिला माने चला देखिबा। साधारण भाषा रे एक वंश को दाबी करथिबा एक निर्दिष्ट भौगोलिक अंचल मध्य स्थायी भाव बसवास करुथिबा शिक्षार अनुन्नत ज्ञानतित्व उपर प्रतिष्ठित सामाजिक राजनैतिक प्रथा गुड़िक उपर अनुगत्य प्रदर्शन करुथिबा एक समजातीय एकक को जनजाति कहुए। पे से कौन कहला सी कहले गोटे साधारण भाषा कह गले गोटे वंश को दाबी करुथिबा गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक अंचल मध्य स्थायी भाव बसवास करुथिबा स्थायी भाव रहुथिबा शिक्षार अनुन्नत ज्ञानतित्व उपर प्रतिष्ठित। शिक्षार अनुन्नत माने कि शिक्षा बोली कौन से जानते शिक्षा ग्रहण कर तो ज्ञानतित्व उपर प्रतिष्ठित माने रक्त संपर्क द्वारा आबद्ध हो रही राजनैतिक सामाजिक प्रथा गुड़िक से आनुगत्य प्रदर्शन करती। बुझिपार तो से समजातीय एकक को कौन कहुए ना जनजाति कहुए। बुझिपार तापर पे देखा जनजातीय संज्ञा। जनजातिर संज्ञा कौन ना समाज विज्ञानी गिलिन एवं गिलिन मतरे कौनसी एक निर्दिष्ट भाषा और संस्कृति द्वारा अनुप्राणित एक निर्दिष्ट अंचल मध्य स्वल्प शिक्षा प्राप्त स्थानीय दलर समष्टि को जनजाति कहुए। बुझिपार जनजाति क्या कहुए। तापर पिला माने आमे देखिबा भारतर जनजाति मानकर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइबल्स। पिला माने भारतर जनजाति को केते भाग भाग कराई। पिला भारतीय जनजाति को 5 भाग रे भाग कराई। किए भाग करछंती ना केएल भौमिक भारतीय जनजाति को 5 भाग रे भाग करछंती। भौगोलिक बंटन पिला माने प्रथम हैला भौगोलिक बंटन, द्वितीय हैला भाषागत बंटन, तृतीय हैला शारीरिक वैशिष्ट्य बा प्रजातीय सादृश्य, चतुर्थ हैला अर्थनीति भित्ति रे भारतीय जनजाति, पंचम हैला जीवन धारणर उत्स वृत्ति बा पेशा। पिला माने प्रथम आमे देखिबा भौगोलिक बंटन भित्ति रे भारतीय प्रजाति को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। पिला माने भौगोलिक बंटन भित्ति रे आमे प्रथम देखिया भौगोलिक बंटन भित्ति रे कौन ना भारतीय समाज को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। से गुडिक कौन कौन ना उत्तर पूर्व मंडल ना नॉर्थ ईस्टर्न जोन आउडे केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन आउडे कौन ना आउडे होची दक्षिणोत्तर मंडल साउदर्न जोन आउडे पश्चिम मंडल बा वेस्टर्न जोन। तो बोले माने उत्तर पूर्व मंडल कौन नॉर्थ ईस्टर्न जोन कौन ना हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्व पंजाब, पूर्व काश्मीर, नागालैंड, आसाम प्रभृति राज्य माने यही मंडल अंतर्भुक्त। नागा, खासी, मिसिंग, कचारी, ओटा यही मंडल अंतर्भुक्त। पिला माने तम माने को मैप को प्रथम मन रखा पड़े। मैप टा मन रखे तुम सहजे जान परिबो को जगह रे केउ केउ प्रजातीय लोक मैंने देखा जाती और कौ भारतर कौ दिगरे कौ राज्य गुड़ा सब अच्छे। देख मुझे तुमको ये देखे दूसरी ये रहा तुम ये पूर्व पटे रहा हूँ उत्तर पूर्व मंडल। उत्तर पूर्व मंडल प्रथम रहा ये देख उत्तर प्रदेश रहीगला। तापर तुम आसला पूर्व पंजाब माने पंजाब रो पूर्व पटटा आसो उत्तर अंचल। तापर पे मैंने आस पूर्व काश्मीर, काश्मीर भी पूर्व भागटा आसो उत्तर पूर्वांचल। बुझिपारा तापर आसो नागालैंड और आसाम प्रभृति राज्य माने नागालैंड देख ये अच्छी नागालैंड, आसाम कौटी देख ये अच्छी पाखे देख तो मैंने यही जो अंचल गुड़िक बास करती किए नागा, खासी, मिसिंग, कचारी, ओटा यही मंडल
ସେମାନେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍, ବିହାର, ବଙ୍ଗଳା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବିହାର ଦେଖ କୋଉଠି, ଏଇଠି ଅଛି ବିହାର। ବଙ୍ଗଳା, ବଙ୍ଗାଳ ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ କହୁଛେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୋଉଠି, ଏଇପଟେ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖ ଏଇଠି ମଝିରେ ପୁରା। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ, ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଣ୍ଡଳ। ଶବର, ଗୋଣ୍ଡ, ସାନ୍ତାଳ, ଭିଲ୍, ମୁରିଆ, ବାଇଗା, କନ୍ଧ, ଖରିଆ, ହୋ, ଲୋଧା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ହେଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ସାଉଦର୍ନ ଜୋନ୍, ଏହି ମଣ୍ଡଳ 4ଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଏଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଇପଟେ ଦେଖ ରହିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇଠି, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ତାମିଲନାଡୁ, ତା ତଳକୁ ରହିଲା, ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତା ଉପରକୁ ରହିଲା କେରଳ। ତୋଡା, ଚେଞ୍ଚୁ, କାଡାରା, କୋରଗା ଏହି ମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଜନଜାତି ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ କୋଉ ପଟେ? এইপটে ଦେଖ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କୋଉ ପଟେ? ତ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇପଟେ ତମର ରହିଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷାଗତ ବଣ୍ଟନ। ଭାଷାଗତ ବଣ୍ଟନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍.କେ. ଚାଟାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏସ୍.କେ. ଚାଟାର୍ଜୀ ଭାଷାଗତ ବଣ୍ଟନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଭାଷା, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା, ସିନୋ ତିବେତୀୟ ଭାଷା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାଷାଗତ ସହବନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିରେ ପିୟର୍ସନ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍.କେ. ଚାଟାର୍ଜୀ ଜନଜାତିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଭାଷା, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ଓ ସିନୋ ତିବେତୀୟ ଭାଷା। ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତିମାନେ ଦ୍ରାବିଡୀୟ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାଷା କହୁଥିବା ଜନଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗଣ୍ଡ, ଟୋଡା, କୋଟା, କାଦରା ଇତ୍ୟାଦି। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଜନଜାତି ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ, ମୁଣ୍ଡା, ହୋ, କୋରା, ଲୋଧା, ଭିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଗରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସିନୋ ତିବେତୀୟ ଭାଷା, ସିନୋ ତିବେତାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଜନଜାତି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୁଟିଆ, ରାଭା, ଲେପ୍ଚା, ଟୋଟୋ, ମିସ୍କିମାନେ ଏହି ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଭାଷାଗତ ଗଠନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନଜାତିକୁ କେତେ ବିଭକ୍ତ ନା ପ୍ରଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଡକ୍ଟର ବି.ଏସ୍. ଗୁହା ଭାରତୀୟ ଜନଜାତିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ କହିବ କି ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବି.ଏସ୍. ଗୁହା ମାନେ ପ୍ରଜାତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଜାତୀୟ ବର୍ଗୀକରଣ ଥିଲା। ବି.ଏସ୍. ଗୁହା ସେଇଟା ଭାରତର କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଯାନ୍ତି ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲେ କି 6 ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛେ ଜନଜାତି, ସେଠି ଭାରତର ଜନଜାତିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗୋଲୀୟ, ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ, ନେଗ୍ରିଟୋ ଓ ନର୍ଡିକ ପ୍ରଜାତି। ବୁଝିଲ? ପିଲାମାନେ
ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ପ୍ରଜାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହା ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଜାତି ବା ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟଡ ରେସିଆଲ ଟାଇପ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଜାତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାର ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନିଗ୍ରିଟୋ ପ୍ରଜାତି ବା ନିଗ୍ରିଟୋ ରେସିଆଲ ଟାଇପ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କାଡରା ଜନଜାତି ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡାମାନୀ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନର୍ଡିକ ସମୂହ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନର୍ଡିକ ପ୍ରଜାତି ନର୍ଡିକ ଗ୍ରୁପ। ଏହି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶରୀର, ଗୋଲାପୀ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚର୍ମ, ମୁଣ୍ଡରେ ବହଳା କେଶ, ଧାରୁଆ ନାକ, ପତଳା ଓଠ ଓ ଶରୀର ଲୋମଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଟୋଡା ମାନେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଦନ ଓ ମଜୁମଦାର ଭାରତୀୟ ଜନଜାତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନଜାତିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଦନ ଏବଂ ମଜୁମଦାର ପିଲାମାନେ ସେ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ କାଦ୍ରା ପାଲିଆନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଉଭୟ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କମାର, ବାଇଗା, ରେଡ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଓ କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନ ଧାରଣର ଉତ୍ସ ଭିତ୍ତିରେ ବା ବୃତ୍ତି ବା ପେଶା ଭିତ୍ତିରେ ଜନଜାତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣର ଉତ୍ସ ବା ବୃତ୍ତି ବା ପେଶା ଭିତ୍ତିରେ ଜନଜାତିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଶିକାରୀ ବା ଫୁଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଶୁ ଚାରଣ ସମୁଦାୟ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଡୁ ଚାଷ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୃଷକ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲ୍ଡ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଓ ଶିକାରୀ ବା ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ଏହି କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଶୁ ଶିକାର ଓ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆଗରୁ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ନଦୀରୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତଉଥିଲେ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ କଥା ସେ ଏଠି କହିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପଶୁ ଚାରଣ ସମୁଦାୟ। ପଶୁ ଚାରଣ ସମୁଦାୟ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୁଦାୟରେ କେତେକ ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚାରଣ ଦେଖାଯାଏ ଯଥା ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା,
ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହେଲା କ'ଣ ନା ପଶୁଚାରଣ ସମୁଦାୟ। ପଶୁଚାରଣ ସମୁଦାୟ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷ ବା ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୋଡୁ ଚାଷ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପୋଡୁ ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ମାସ ଚାଷ କଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଜମିର ଉର୍ବର କମିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇକି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେଠି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାଷ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ବା ପୋଡୁ ଚାଷ। ଏମାନେ ପୁରାତନ ପୋଡୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଚାଷ ପରେ ସେଠାରେ ଆଉ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଖରିଆ, ଖାସି, ଗାର, ଶବର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୃଷକ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୃଷକ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ। ସାନ୍ତାଳ, ମୁଣ୍ଡା, ହୋ, ଓରାଓଁ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜନଜାତୀୟ ସଂରଚନା। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।